सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल रे प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। न जानिले किछि करि परिबो नाही। सेति पय तो भागवत कहिले जे गोटी के कोटी तप करी ज्ञान कला को निहे सही। ज्ञान निहाती दरकार। ज्ञानटा होछि सुखर खଣି। बुद्धि विवेक ज्ञान बडे मरण जिणी पारे हेले भागवत कहिले। तेणु जानिबार इच्छाटा निहाती मनुष्य भितर जिज्ञासा रहिबा दरकार। सब जानिबा भी दरकार। कोन पय ईश्वर होउछन सर्वज्ञ। काहे सर्वज्ञ ना से सब जानନ୍ତି सर्वांतर जान। आमे परम पिता को संतान। ताको आदर्श रे आमे अछंती बोली हमर भी बहुत कथा जानिबा को इच्छा। बाप गुणे पुओ बोली को परमात्मा भगवान सर्वज्ञ। ना हमर गोटे कथा सब बोले जानिबा को इच्छा को इटा कोन से। आमे भी ताको छुआ ना हमर जानिबा को इच्छा को ज्ञान का कह जाए मु तो अनेक थर कथा आलोचना करिछि आपण माने सुनिथिबे। व्याकरण अर्थ रे जदि देखिबा ज्ञ धातुरु ज्ञान शब्दर उत्पत्ति हेछि। ज्ञ अर्थ हैला जानिबा। जेमति सर्वज्ञ भगवान सर्वज्ञ सब जानंती बोली से सर्व बुझबल। जेमति कहंती अल्पज्ञ जे अल्प जानिछि से अल्पज्ञ जे सब जानिछि से सर्वज्ञ। तेणु जी अल्प जाने ताको अल्पज्ञ कह जाए जे सब जाने ताको सर्व। किंतु विज्ञ प्राज्ञ तबे से ज्ञ धातुरु शब्दटा निष्पन्न होइछि बोली ज्ञानटा ताको ज्ञ माने जानिबा सब किछि जानिबाटा होछि ज्ञान। अच्छा भाई ठाकुर तो लिखिसंती समस्त भीतर ज्ञान स्व छुटै दउ तातुनी सेटा कोन दिन पढिबो एटा तो आउ थरे भी पचारि राजू ज्ञानर सुओ छुटाई दउ जोटा ज्ञानर सुओटा छुटाई दउ माने ज्ञानर सुओ की छुटाई आज्ञा ज्ञान को प्रथम कोन जानिलो तो ज्ञानटा कोन ज्ञान कहिले वास्तव कथा होछि एटा तो व्याकरणगत अर्थटा वर्तमान जोटा कहि व्याकरणगत अर्थ और लक्षणार्थक अर्थ होछि अलग। जेमि हमर गोटे शुक्रवार गोटे छुआ जन्म होइदिल ताको ना शुक्र जेन छोट बेले गोटे पिला बहुत झाड़ा होतला ता नाटा हगुरा बुझि परछन जे माने गुण कर्म स्थान को नै गोटे नाम दिया जाय बुझिबा पय। तेनो वास्तव रे व्याकरणगत अर्थ लगा ज्ञान कोन ताको प्रथमे जानिबा दरकार। ज्ञान कोन बोली जानिले जाय कि ज्ञानर सुटा छुटै पारिबा। ठाकुर जो कहिसथि ठाकुर तो चरम रे जो ज्ञानटा देले बहुत मीमांसा से सब अच्छी। तेणु से ज्ञान सुटा छुटेगा ज्ञान कौनटा सर्वमोट भाव में जानिबा होछि ज्ञान। काहाको जानिबा ज्ञान ना सृष्टि को सृष्टिटा को जानिबा ज्ञान। ए सृष्टि की जे तैयारी करछन से स्रष्टा को भलो भाव जानिबा होछि सृष्टि को जानिबा स्रष्टा को जानिबा एटा होछि प्रकृतर ज्ञान। सृष्टि आ स्रष्टा जानिबो अच्छा ताको महिमा को ज्ञात करिवो ताको सहित परिचित होबा होछि ज्ञान। आ कोन स्रष्टा पुरुष निर्भय भल स्रष्टा भगवान भल किंतु सृष्टि रे भल मंद दुईटा जाक मिसिकिरी अछि। जे संपूर्ण भल से सृष्टि रे देइचंती दुईटा जाक भल मंद उभय को रखे। तेणु कोउटा भल कोउटा मंद सामग्रिक भाव रे एटा जानिबाटा होछि ज्ञान। आ कोन उचित कोउटा अनुचित कोउटा निर्णय करिबा होछि ज्ञान। आत्मा और परमात्मा को स्वरूप को जानिबाटा होछि ज्ञान। जे सद्गुण द्वारा तमे जगतर निजर कल्याण साधन तो करि परिबे जो जगतर कल्याण करि परिबो सेटा होछि ज्ञान। बुझिला कथा जाहाको व्यवहार करी चरम प्राप्तिर सफलता तुमको मिलिबो चरम लक्ष्य स्थल रे पहुंची परिबो जाको आधार करी सेटा होछि वास्तव ज्ञान। ज्ञान को जाय साधारण भावरु मन को गुडे असाधारण स्तर रे नै कि जो जे पहुंची पारुछि सेटा हला ज्ञान हला। ज्ञान आदर्श को न बुझिले ज्ञानर प्रकृति की न बुझिले ज्ञानटा वितरण करिबारे समर्थ होई परिबा नाही। तेणु ज्ञान जीव को सुसंस्कृत करे सभ्य करे सभ्य सजे जी प्रकृतर ज्ञानी से जुक्त तर्क करेनि। ज्ञानी जी ता भीतर तर्क न थाए ज्ञान मनुष्य पर सत्य दर्शन करै दिए सत्य पाखरे पहुंचाई दिए। सत्य को जानिला परे जीव सरल होई जीव ना निरपेक्ष होई जीव ना आ जुक्ति तर्क करिवो विश्वास विलंती हरि तर्क करू। एहा होछि ज्ञानर प्रकृति।
ଜ୍ଞାନ ଯିଏ ଯାହା ପାଖରେ ଆସିଗଲା ନିରହଙ୍କାରୀ ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ଵାରା କେବଳ ଜ୍ଞାନର ସୁଅଟା ଛୁଟେଇ ବୁଝିପାରିଲ। ଯାହା ଭିତରେ ଅହଙ୍କାରଟା ରହିଲା, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ରହିଲା, ସେ କେବେ ଜ୍ଞାନର ସୁଅ ଛୁଟାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କର ଭାବଧାରାକୁ ବିତରଣ କରିବ ତା ଭିତରେ ମୂଳ ଧାରଣା ରହିବା ଦରକାର। ଜ୍ଞାନର ଯୋଉଟା ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଅସୀମ, ଜ୍ଞାନର ସୀମା ନାହିଁ। ବନ୍ଧାକୋବିକି ଛଡେଇ ଛଡେଇ ଶେଷ କରିଦେଲେ ସେଥିରୁ ମଞ୍ଜି ବାହାରିବ। ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲ, ଯେତିକି ଆୟତ୍ତ କଲ, ତାହା ଜ୍ଞାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମା ବୋଲି କେବେ ଭାବିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ତାହା ବହୁତ ଅଳ୍ପ, ଜାଣିବାକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ବାକି ଅଛି। ଏଇ ଧାରଣାକୁ ବଦ୍ଧ ପରିକର କରିପାରିବ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟ, ଏଇ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟ ଭାବଟା, ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି କମ ଜାଣିଛି, ସରଳ ଭାବ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ, ମୁଁ ଦାସଟିଏ, ଏଇ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟ ଭାବଟା, ଏଇ ଶିଷ୍ୟ ଭାବଟା ଯାହା ହୃଦୟରେ ସାହିତ୍ୟିକରେ ଯିଏ ରଖିବ ତା ଦ୍ଵାରା ଜ୍ଞାନର ସୁଅ ଛୁଟିବ, ସିଏ ଜ୍ଞାନର ସୁଅ ଛୁଟେଇ ପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା କଥା? ତେଣୁ ଏଇ ଶିଷ୍ୟ ଭାବଟା ହିଁ ହୃଦୟରେ ରହିବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରିଲ? ଯୋଉଟାକୁ ଭାଗବତ କହିଲେ ବାଳକେ ମୋର ବଲ୍ଲକର ବେଳ ହୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁଖ। ଏଇ ଯୋଉଟା ବାଳ ସ୍ୱଭାବଟା, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଅତି ଅଳ୍ପ ଜାଣିଛି, ଏ ଭାବନାଟା ପୋଷଣ କଲେ ଯାଇ ବାଳ ସ୍ୱଭାବରେ ତୁମେ ରହିପାରିବ, ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ରହିପାରିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ବୋଲ ମାନିବ। ଯଦି ଅଧିକ ଜାଣିଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ମାଲିକାନାଗିରି ଆସିବ, ତୁମେ ଅନ୍ୟର କଥାଟା ମାନିପାରିବ କି? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ବୋଲ ମାନି ମାନି ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ବେଳ ଆସିଯିବ ଗୁରୁଙ୍କର କଥାଟାକୁ ମାନିଲେ ଯାଇ ତୁମେ କର୍ମଯୋଗରେ ବସିବ। ତାହେଲେ ଗୁରୁ କରିବା ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ କର୍ମଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ? ସେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ମାନିଲେ ଯାଇ କର୍ମଯୋଗରେ ବସିବ, ଧ୍ୟାନ ପାନ କରିବ, ସ୍ମରଣ କରିବ ଗୁରୁଙ୍କୁ, ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପାଟା ତୁମ ଉପରେ ବର୍ଷା ହେଇ ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ବଢି ଚାଲିବ। ତାପରେ ଆଉ ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ବଢି ଚାଲୁଛି ସିଏ ଜ୍ଞାନର ସୁଅ ଛୁଟେଇବ ନା। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଅସୀମ ବୋଲି ଯିଏ ଭାବି ନ ପାରିଲା, ଯାହା ଜାଣିଛି ବହୁତ ଜାଣିଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ଯେ ଫାଟି ପଡିଲା, ସିଏ ଆଉ କର୍ମଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ଆଉ ଯେତିକି ଜାଣିଲି ଏଇ ଭାବନାଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବ ତା ଭିତରୁ ଜ୍ଞାନଟା କମିବ, ହ୍ରାସ ପାଇଯିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଜ୍ଞାନ କମିବାକୁ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଠାକୁରେ ତାଙ୍କର 11 ସଂଖ୍ୟା ଚରମରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କଲ୍ୟାଣ ଦେବୀ ତୋତେ ତ କଲ୍ୟାଣ ଦେବୀ ତୋତେ କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବାଟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମ୍ପର୍କରେ 11 ସଂଖ୍ୟା ଚରମରେ ଠାକୁର ଲେଖିନା, ପଢିଥିଲେ ଜାଣିଥିବ, ନହେଲେ ଖାଲି ମୁଁ ମାରି ପଢିବା ଦରକାର। ଯେଉଁଠି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉଠି ଆଲୋଚନାଟା ଠାକୁର କରିଛନ୍ତି, ସେଇଠି କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ନେଇ ପଢିଛି ତାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟ ତା ପାଇଁ ଅଜଣା ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିଷୟକୁ ନିର୍ବାଚନ କରି ଶୀର୍ଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରୁଛି, ଶୀର୍ଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିକରି ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରୁଛି, ସେ ଚାହିଁଲେ କଣ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିପାରିବନି? ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ହୋଇ ପ୍ରତିଟି ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରିବା କଣ ତାର ଭୁଲ ବା ଅପରାଧ? ସେ ଶକ୍ତି କଣ ତା ଭିତରେ ନାହିଁ? ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ପଥରେ ସେ ଆଗେଇ ଯାଉ, ଯେତିକି ଜାଣିଲା ସେତିକି ଚଳିଯିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ମନେକରି ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଉନ୍ମିଳନ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରମ ବା ସମୟ ଦବାକୁ ପଛେଇ ରହିଲେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ମିଳେ କି ରେ ବାବୁ? 11 ସଂଖ୍ୟା ଚରମ କଲ୍ୟାଣ ଦେବୀ ତୋତେରେ ଠାକୁର ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଯାଉଛି, ଅଳ୍ପ ଜାଣିଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିଲେ ସେ ଖୁସି ହବ, ଏଇ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡାକ ତା ଭିତରେ ଦେଖାଯିବ, ଅନ୍ୟର ସେ ନିନ୍ଦା ଗାଇବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧାନ କରିବ, ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା ଗାଇବାକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ବୋଲି ନିଜର ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ସେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବ ନାହିଁ। ଯାହାର ହୃଦୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନାଟା ଆସିଲା, ତାର ଜ୍ଞାନ ନୟନଟା ଖୋଲିଗଲା, ତୃତୀୟ ଚକ୍ଷୁଟା ଖୋଲିଗଲା, ସମଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ସେ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଯୋଉ ରାଜଭାଇ କହିଲେ ଯେ କିଏ ଜ୍ଞାନର ସୁଅ ଛୁଟାଏ, ତେଣୁ ଯିଏ ସମଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟ, ଯୋଉ ଭକ୍ତ, ସିଏ ଜ୍ଞାନର ସୁଅଟା ଛୁଟେଇବ ଜଗତରେ। ଜ୍ଞାନର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତି ହେଲା, ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଶକ୍ତି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି, କଣ? ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଅସୀମ, ସେଟା ଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି, ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଅସୀମ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଶକ୍ତି। ସଂସାରରେ ଯେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି
ସବୁଠାରୁ ବଡ ଶକ୍ତି ହେଲା ଜ୍ଞାନ। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ମରଣ ଜିଣିପାରେ ହେଳେ। ଯୋଉ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଅନ୍ୟର ହୃଦୟ ରାଜ୍ୟକୁ ତୁମେ ଜୟ କରି ପାରିବ। ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନୀ ଦାର୍ଶନିକ କହିନଥିଲେ କି, ଆମର ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଆମ ଅଶୋକ ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କଲେ, ହିଂସା ପ୍ରଣୋଦିତ ତରବାରୀର ଜୟ ପ୍ରକୃତ ଜୟ। ମାନବର ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରିବା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଜୟ। ଠାକୁର ମଧ୍ୟ କହିଲେନି କି ଚରମରେ, କହିଲେ ତୋପ କମାଣ ବନ୍ଧୁକର ଧମକ ଦେଇ କଣ ହୃଦୟ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ହୁଏ ରେ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ସ୍ନେହ ମମତା ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ସମତା ଆନ୍ତରିକତା ଶ୍ରଦ୍ଧା ତ୍ୟାଗ ଦାନ ବନ୍ଧୁତ୍ବ ଭ୍ରାତୃତ୍ବ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟତା ଉଦାରତା ସରଳତା ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ମଧୁର ବଚନ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଏଗୁଡାକ ଠାକୁରେ ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି କି? ଏଟା ଆମର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଚିହ୍ନରେ ବାବୁ ଠାକୁରେ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ସଦ୍ଗୁଣ। ତେଣୁ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ହେଲେ ଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରିପାରିବ। ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ସତ ଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡିକ, ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ଶକ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ତୁମର ପ୍ରକୃତରେ ଶିଷ୍ୟର ଶକ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ବଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୟକୁ ଆଦର କରିପାରିବ, ଅନ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରିପାରିବ। ତେବେ ଅନ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରିପାରିଲେ, ତୁମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ କରିପାରିଲେ, ତାପରେ ଯାଇ ତୁମର ବ୍ୟବହାରଟା ଶାଳୀନତା ତୁମ ବ୍ୟବହାରରେ ଆସିବ ନା। ତମ ଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିଲେ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତୁମ ଉପରେ ଖୁସି ହବ, ତମେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରିପାରିବ। ତାପରେ ତାକୁ ତୁମେ ଯୋଉ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ସତ୍ରରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛ, ଠାକୁର ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅନାୟାସରେ ତୁମେ ତୁମ ସହିତ ସାମିଲ କରିପାରିବ ନା। ତେବେ ଯାହା ପାଖରେ ଏଇ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନଟା ଥିବ, ଯେ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ୟା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିଜର ବଡ ପଣିଆ ଦେଖେଇବିନି, ବରଂ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣଟା କରିବି। ଏଇ ଭାବନାଟା ଯାହା ଭିତରେ ଥିବ, ସେ ଜ୍ଞାନର ସୁଅ ଛୁଟେଇ ପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯାହା ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ, ସେ ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିପାରେ। ଠାକୁର କହିଲେନି, ମୋ କଥା ଶ୍ରବଣେ ସଂଶୟ ଦୂର ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାରୁ ହୋଇବ। ଜ୍ଞାନ ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିପାରେ, କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦୂର କରିପାରେ। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରହେଳିକା କେବେ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହିଁ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହିଁ। ସିଏ ଯାହା କହୁଛି ଭୁଲ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ, ଏହା ଜ୍ଞାନର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତି ଏଟା ବି ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନ କେବଳ ସତ୍ୟର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ, ଅନ୍ୟ କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଅନ୍ୟର କଥାଟାକୁ ସେ ଖଣ୍ଡନ କରେ। ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉଟା ଆତ୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଚାହେଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଖଣ୍ଡନ କରିବ। ମାନେ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ସିଏ ଯାହା କହୁଛି ଭୁଲ କହୁଛି, ମୁଁ ଠିକ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟର ବିରୋଧ ସେ କରେ। ଠାକୁରେ କହିଲେ ଧର୍ମ ମତରେ ବିରୋଧ ନଥାଏ। ଠାକୁର ଚରମରେ କହିନାହାନ୍ତି କଲ୍ୟାଣ ଦରିଦ୍ରରେ, ଧର୍ମ ମତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଟିକିନିକି ସେଥିରେ ବିରୋଧ ଭାବ ନଥାଏ। ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ବିରୋଧ ନ କରେ ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ପୋଷଣ ନ କରେ, ଦୁନିଆରେ ସିଏ ଜ୍ଞାନର ସୁଅ ଛୁଟେଇ ପାରିବ। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ତିନୋଟି ଆଧାର ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, କଥା ଜାଣିଛ ତ? ପ୍ରଥମ ହେଲା ସତ୍ୟତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ପ୍ରମାଣ, ତୃତୀୟ ହେଲା ବିଚାର। ତିନୋଟି ଯାକ ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଆମେ ସତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ସତର ଆଧାର। ତେଣୁ ଠାକୁରେ କହିଲେ, ତୋ ପିତା ହିଁ କେବଳ ସତ୍, ତୋର ପିତା ହିଁ ସନାତନ ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାଣୀକୁ ଆମେ ଯଦି ଅବିକଳ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ଅପମିଶ୍ରଣ କରିବା ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ମନ୍ତ୍ରମୂଳ ଗୁରୁବାକ୍ୟ। ମନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଯୋଡି ହେବ ନାହିଁ, କି ମନ୍ତ୍ରରୁ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର କାଟି ହବ ନାହିଁ, ଭୁଲ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝେଇଲା ବେଳେ ଉଦାହରଣ ତମେ ଅନେକ ଦେଇପାର, ହେଲେ ଯୋଉ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରକୃତକୁ କେବେ ବିକୃତ କରିବ ନାହିଁ। ଠାକୁର ଏଟା ବି କୈବଲ୍ୟ କଣିକାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ମାନବିକତାର ଉଦାହରଣ ପାଇଁ, ଚରିତ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବ, ତାହା ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ବେଦ ବାକ୍ୟ ଅଧିକ, ମାନିଲେ ନ ଆସେ ବାଧା ବାଧକ। ଠାକୁର ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ତୁମେ ବିଚାର ଦବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ତିନିଟା ଆଧାରଶିଳା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ପ୍ରଥମ ହେଲା କଣ, ସତ୍ୟତା। ତେଣୁ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ହଉଛି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ତାପରେ ପ୍ରମାଣ, ତାପରେ ବିଚାର। ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କର ବିଚାର ହଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାର। ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯିଏ ଅପମିଶ୍ରଣ କରିବ, ସେ ଜ୍ଞାନର ସୁଅ ଛୁଟାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଅବିକଳ ବାକ୍ୟକୁ ଯିଏ କହିବ, ସେ ଜ୍ଞାନର ସୁଅ ଛୁଟାଇ ପାରିବ। ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି। ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ଉପକରଣକୁ ତୁମେ ବଜାରରୁ କିଣି ଆଣି ଘରେ ରୁଣ୍ଡ କରିଦେଇ ପାରିବ। ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ଆୟତ କରିପାରିବ। କଥାଟା ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ?
अर्थ द्वारा ज्ञान अर्जन करिपारिबो नाही किंतु ज्ञान द्वारा तुम अर्थ हासिल करि पारिबो तेणु धर्म अर्थ काम मुख्य जो चतुर्वर्ग फल प्राप्त करिपारिबो ज्ञान द्वारा सब किछि तुम अर्जन करि दे पारिबो ज्ञान द्वारा अर्थलोभी मनुष्य जेते रोजगार करू मध्य जेमिति संतुष्ट होई पारे नाही दुनिया रे बहुत लोक नांती ताको कहंती बहु आस बोली कहा जाए जो माने बहुत आशा कर माने अर्थलोभी मनुष्य जेते रोजगार कले मध्य जेमिति संतुष्ट होई पारेनी सेमिति जे प्रकृत ज्ञानी से जेते ज्ञान अर्जन कले मध्य संतुष्ट हुए ठाकुर जो बोला अल्प के संतुष्ट होई गले सर्वसिद्धि मिले कि बाबू तेणु शास्त्र उपदेश है पार्थिव संपत्ति प्राप्ति अल्प के संतुष्ट होगा उचित भल किंतु ज्ञान प्राप्ति क्षेत्र में अल्प के संतुष्ट होबनी बहुत किसी जानवा इच्छा कर अनेक स्वाध्याय को जारी रख नीतिवाणी को नेति नेति कर बुझीबू बोली ठाकुर चरण में कहले जे ज्ञान अर्जन में अल्प के संतुष्ट नुहे अधिक जानिबार जिज्ञासा जी रखे सी ज्ञान स्व छुटै पारिबो गुरु कल्याण हिमाद्री यह भीतर ज्ञान गंगा धारा प्रवेश करुथिबो बारंबार से जीव भीतर गंगा जाई पुनश्च समुद्र रे मिसी तेणु बाटर समस्त पवित्र करी 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 गंगा जीव कौन कहूच राजा भाई जोड़ा कहले कौन जोत से जोत जगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो राह पे मिले जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो बुझिपारछ ना कथा तेणु बाटर समस्त पवित्र करी करी जीव आ गोटे कथा है ज्ञान होची मनर खाद्य देह को खाद्य न देले देह जमिति डहल विकल हुए एठी के पूर्व तमे सब खाइबा डेरी विकल हल तेणु देह को खाद्य न देले जमिति देहटा डहल विकल हुए मन को ज्ञानर पोषण न देले मन डहल विकल होत जो माने अबोध से माने ज्ञान हासिल करिया को इच्छा करंती तेणु सबुदिन स्वाध्याय दरकार गुरु वाक्य को सबुदिन अध्ययन करबा दरकार वाक्य अनुसार दिनचर्या जाई पारिब शुद्ध पवित्र जी सबुदिन गुरु वाक्य को अनुसरण करुथिबो जी ज्ञानर स्व छुटाइबा पई गुरु को ऊपर भरोसा करी कर्मयोग अभ्यास करी पारुथिबो से ज्ञानर स्व छुटाइबो आ गोटे कथा हला ज्ञान द्वारा चरित्र गठन बारंबार गुरु वाक्य स्मरण रे न रहिले चरित्र स्खलन होबार संभावना अछि जी गुरु निर्देशित पथरे चलिबो गुरु को चाहिकी ठाकुर कहले कि तू मते चाह मु तोते चाहि आमे जदि तांकु न चाहिबा से हमकु चाहिबे कि कृपा करिबे कि तेणु गुरु निर्देशित पथरे जी गुरु को चाहिकी बाट चलिबो तार चरित्र गठन होइछिबो तबे जी चरित्र गठन करि पारिछि ता द्वारा ज्ञान रसो छुटिबो तबे केते गुडे कथा जो पचारिलो ज्ञान रसो की छुटै पारि एबे कथाटा ठीक रे बुझिला त आ गुड़ाई कथा जानी थिले जे तुम द्वारा सनातन धर्म प्रतिष्ठा हो ये कथा बहुत जानी थिबा लोक भी संसार रे अछन तांको प्रति समस्त आकर्षित हुंती ना तांकर माने अहंकार जदी बढ़ी जबो तम पाख तो कई माडिबे नि तेणु ज्ञानर सु छुटाइबा हेले गुरुंकर जो कोर्स ऑफ स्टडी अछि से कोर्स ऑफ स्टडी को कवर करले जाई निजर चरित्र गठन हेइ परि ठाकुर तो कहले जदि अन्य को सजाड़ीबार लक्ष्य रखिछु तू निजको प्रथमे सजाड़े सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅପଲୋଡ ହେଉଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣି ପାରିବେ।